স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার? শুরু করব? হ্যাঁ স্যার, শুরু করতে স্যার। এখন পর্যন্ত স্যার 26 জন আছে স্যার। ফাইন, তাহলে শুরু করে দিই। স্যার আপনি একটু স্লাইড শেয়ার মোডে যান। জি হ্যাঁ, জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার, শুরু করেন স্যার। কারণ 11টা আবার ক্লাস আছে তো স্যার, এই জন্য শুরু করে দেন স্যার। তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে তো। ঠিক আছে। Welcome to you all. Today's class is evaluation and diagnosis of proptosis in adults, not in adults, also in children. So first of all, what is proptosis? Proptosis is the forward displacement of the eyeball or globe beyond orbital margin due to mass or increased orbital content. এটা মাসের জন্য হতে পারে, orbital content যে কোনো অন্য যে কোনো কারণে বেড়ে যেতে পারে, এর জন্য হতে পারে। When we call proptosis when the effects of the cornea from the lateral orbital margin is more than 21 millimeter or asymmetry of more than 2 millimeter beyond the two eyes, then we assess as it as proptosis. When we go for proptosis, then another issue is exophthalmos. So what is exophthalmos? Exophthalmos is also proptosis associated with thyroid eye disease, endocrine disease. Clinical anatomy. Clinical anatomy is needed to recapitulate for evaluation of proptosis. So what is orbit? Orbit is a pear-shaped cavity, tapers posteriorly as optic canal. Volume of orbit is about 30 ml. There are 4 walls with 7 bones. Bones of the orbit are ethmoid, frontal, maxillary, lacrimal, palatine, sphenoid, and zygomatic. Medial wall are approximately parallel, separated by 25 millimeter. The distance between the two medial wall is 25, about 25 centimeter. Lateral orbital wall angle about 90 degree with each other. The widest dimension of the orbit is 1 centimeter behind the anterior orbital beam. What is the thinnest bone of the orbit? Thinnest bone is in the medial wall, that is lamina papyracea, adjacent to the ethmoidal air cell. এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে সবসময় যখন আমরা অরবিট করব। রিলেশনশিপ অফ অরবিট উইথ DNA. Orbital venous drainage devoid of valves, two-way communication between orbit and sinuses, and the roof is related to anterior cranial fossa and frontal air sinus. Medial wall adjacent to nasal cavity, ethmoid and sphenoid sinus. Floor related with maxillary antrum. Lateral wall is related with middle cranial fossa, temporal fossa, and pterygopalatine fossa. Clinical aspect: ethmoidal sinusitis can reach lamina papyracea and spread into the orbit. আমরা জানি যে ইথমোইডাল সাইনাস থেকে যে কোনো লেশন স্প্রেড করতে পারে অরবিটে। ও কিভাবে করে? ফ্লো উইক পয়েন্ট ইজ দ্য ল্যামিনা প্যাপিডোসা. Floor is thin medially, segmentation
in blowout structure. Usually blowout structure medial side, florid medial side. Lacrimal bone at the level of lacrimal fossa is very thin. Easy penetration during endoscopic PCR. আমরা যখন endoscopic PCR করি তখন lacrimal bone from the nose আমরা ফ্র্যাকচার করে ফেলি হাইড্রোজেনিক ফ্র্যাকচার। এটা তিনজন্য এটা পসিবল। Now we go for classification of proptosis. There are several ways to classify proptosis: unilateral proptosis, bilateral proptosis, acute proptosis, intermittent proptosis, pulsating proptosis, axial and non-axial proptosis. These are the very important because these questions are easily frequently asked in the examination. What are the causes of unilateral proptosis? What are the causes of bilateral proptosis? What are the causes of acute proptosis, intermittent proptosis, pulsating, axial and non-axial proptosis? So, what are the causes of proptosis in children? This is frequently asked in exam. What may be the cause? Most common cause is orbital cellulitis, retinoblastoma with orbital spread, dermoid cyst, optic nerve glioma, leukomic deposition, capillary hemangioma, lymphangioma, metastasis from other parts of the body, rhabdomyosarcoma, neuroblastoma. These are the common causes of proptosis in children. এটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে কারণ এই কোশ্চেন করা হয় এগুলো। What are the common causes of proptosis in children? Orbital cellulitis, retinoblastoma, dermoid cyst, optic nerve glioma, leukemia, capillary hemangioma, lymphangioma, metastasis, rhabdomyosarcoma, neuroblastoma, etc. So, what are the common causes of proptosis in adults? কেউ একজন বলেন দেখি। হ্যালো, আনমিউট করে কেউ একজন বলেন what are the common causes of proptosis in adults? আসসালামু আলাইকুম স্যার, স্যার ডক্টর রুবেল স্যার শোনা যাচ্ছে আমাকে স্যার? হ্যাঁ, রুবেল শোনা যাচ্ছে। স্যার অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কমন কজেস হচ্ছে স্যার আমরা ইউনিল্যাটারাল অর অ্যাঙ্গুলার প্রসেসের ক্ষেত্রে স্যার দেখা যাচ্ছে থাইরয়েড অর্থোপেডিক লিম্ফোমা, লিম্ফোজিওমা, সোয়ানোমা, ডিপডার্মোয়েড, মেনিনজিওমা, these are the common causes. Very good. And non-axial sir হচ্ছে like lacrimal gland tumor is most common cause, deep dermoid, then another is a neurofibroma. And Okay, very good. এটা হচ্ছে স্যার Common causes in adults: thyroid exophthalmos, that is thyroid eye diseases, pseudotumor, Rubel bolenni pseudotumor, orbital cellulitis is also a cause in adults, trauma, যে কোনো কারণে ট্রমা হচ্ছে, ট্রমার ফলে হিমোরেজ হতে পারে, মেনিনজিওমা, লিম্ফোমা, হিস্টোসাইটোমা, ক্যাভার্নাস হেমাঞ্জিওমা, এটসেট্রা। এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। Differential diagnosis by laterality, unilateral and bilateral proptosis ক্ষেত্রে আমরা কোনগুলো কমন পাই? Unilateral, orbital cellulitis, developmental anomaly, inflammatory condition. There are so many inflammatory conditions, vascular anomaly, and neoplasm. In case of bilateral proptosis, thyroid eye disease, orbital cavernous sinus thrombosis, metastatic neuroblastoma, and etc. ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বাই এজ, আমাদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমরা একটা ইভালুয়েশন করতে যাব পেশেন্টের বয়স কত তার উপরে নির্ভর করে আমাদের ডায়াগনোসিসের দিকে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের দিকে আগাতে হবে। সো 1 to 5 years, what are the common causes? Dermoid, metastatic neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, epithelial cyst, glioma of the optic nerve, sphenoid wing meningioma, hemangioma. 5 to 10 years, maybe pseudotumor, rhabdomyosarcoma, extension of retinoblastoma, leukemia, dermoid, hemangioma. 10 to 30 years of age, pseudotumor, mucocele, meningioma, thyroid eye disease,
lacrimal gland tumor, malignant lymphoma, leukemia, dermoid hemangioma, 13 to 50 years and above, pseudotumor, leukocyl, lacrimal gland tumor, hemangioma, thyroid eye disease. These are the differential diagnosis by age. এগুলো খেয়াল রাখতে হবে কোন এজে আমাদের কি কি পাওয়া যাবে। So causes of unilateral proptosis. What are the common causes of unilateral proptosis? Please tell anyone. Hello. Hello. হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জি বলেন একজন। ফারহানা আফরিন। জি জি স্যার। unilateral proptosis. Sir, unilateral proptosis, thyroid associated ophthalmopathy, then optic sheet in case of adult, meningioma, then lymphoma, lymphangioma. Very good. In case of children, So children ক্ষেত্রে স্যার unilateral sir orbital cellulitis, optic nerve sheath glioma, glioma, capillary hemangioma, capillary hemangioma, অনেক সময় এই আর neuroblastoma. নিউরোব্লাস্টোমা, এই তিনটা বললে সারা নতুন কিছু জিজ্ঞেস করে না, প্রথম তিনটা। ঠিক আছে, তো এইভাবেই চিন্তা করতে হবে, যেগুলো আনকমন সেগুলো কম বলতে হবে। আমরা যখন লেকচার ক্লাস করব, যখন পড়বো অনেক কিছুই পড়বো। আচ্ছা, ইউনিলাটারাল প্রপটোসিস, কনজেনিটাল ডার্ময়েড কেরাটোমা, traumatic orbital hemorrhage, emphysema, intraocular foreign body, inflammatory orbital cellulitis or abscess, cavernous sinus thrombosis, pseudotumor, tuberculosis, etc. Very less common is tuberculosis. But in this our developing country, tuberculosis is not uncommon. Vascular orbital varix, হতে পারে প্যারাসাইটিক ডিজিজ, মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা ডার্ময়েড চিন্তা করে অপারেশন করতে যাই, ভিতর থেকে প্যারাসাইট বের হয়ে আসে। টিউমার্স, প্রাইমারি or secondary tumors, mucocil of paranasal sinus. Causes of bilateral proptosis? Anyone? Arhad Ahmed? কে বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, very good. Secondary to metastasis. Very good. Developmental anomaly, অক্সিসেফালি, এগুলো চিন্তা করতে হবে যখন ডেভেলপমেন্ট অ্যানোমালি থাকে। ইউজুয়ালি ডেভেলপমেন্ট অ্যানোমালি চিলড্রেনদেরই পাওয়া যায়, চিলড্রেনে এই বয়সে আমাদের কাছে আসে। অস্টিওপ্যাথি, ক্রিকেট, অ্যাক্রোমেগালি হতে পারে, এন্ডোক্রাইন থাইরয়েড আই ডিজিজ, লিম্ফোমা, লিউকোমিয়া, সার্কোমা, নিউরোব্লাস্টোমা, ফাঙ্গাল গ্র্যানুলোমা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সিস্টেমিক হিস্টোসাইটোসিস, সিস্টেমিক অ্যামাইলোইডোসিস। আমাদের সব মনে রাখতে হবে না, অন্তত মোস্ট কমন 4-5টা মনে রাখলেই চলবে। অ্যাকিউট প্রপটোসিস, what are the causes of acute proptosis? মেজবাউদ্দিন, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, মেজবাউদ্দিন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, স্যার বোধহয় স্যার নেটওয়ার্কের সমস্যা, আপনি আরেকজনকে ধরেন কাইন্ডলি। আশিকুর রহমান, আশিকুর রহমান, Sir, orbital cellulitis and sir, এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। এই Yes, sir. এই ক্লাসিফিকেশন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং ইনভেরিয়েবলি ধরা হবে শর্ট কেস অথবা লং কেস। শর্ট কেসে একটা দুটো যে কোশ্চেন ধরবে, এর মধ্যেই দেখা যাবে যে এই ক্লাসিফিকেশনে যে কোনো একটা ধরে বসছে, কারণ প্রপটোসিসের এক্সামিনেশন বেশি, খুব বেশি শর্ট কেসে ধরার সুযোগ পাবেন না স্যার।
causes of acute proptosis, what are the causes of bilateral proptosis, what are the causes of intermittent proptosis, what are the causes of pulsatile proptosis, ভালো করে মনে রাখতে হবে। acute proptosis, orbital emphysema, emphysema কেন হয়? ইউজুয়ালি কোনো বোনে যদি কখনো ফ্র্যাকচার হয়, বোন ইরোশন হয়, তখন emphysema হতে পারে। এটা তো মিডিয়াল ওয়াল ফ্র্যাকচার, ইনফিরিয়র ওয়াল ফ্র্যাকচার এগুলো হতে পারে। orbital cellulitis, non-specific orbital inflammation, fracture of the medial orbital wall, orbital hemorrhage, rupture of ethmoidal mucosa, এগুলোতে acute proptosis। intermittent proptosis, intermittent proptosis, orbital fatigue, periodic orbital edema, recurrent orbital hemorrhage, highly vascular pneumonia। pulsatile proptosis, what are the causes of pulsatile proptosis? carotid cavernous fistula, ইউজুয়ালি ভাস্কুলার যেগুলোতে হয় সেগুলো ভাস্কুলার কজে pulsatile proptosis পাওয়া যায়। carotid cavernous fistula, aneurysm of the ophthalmic artery, transmitted cerebral pulsation from কোথায় কোথায় cerebral pulsation আমরা পেতে পারি? deficient orbital routine, congenital meningocele, meningoencephalocele, neurofibromatosis, traumatic or operative hiatus, যদি আমরা কোনো কারণে ট্রমা হয় কোনো frontal sinus signal group of the orbit or any hiatus অপারেশনের ফলে যদি আমরা রূপ কখনো যদি আমরা কেটে ফেলি তখনও এটা পাবো। axial proptosis, very important. What are the causes of axial proptosis? মেজবাকে আসছেন? Okay. Most common cause of axial proptosis is thyroiditis. In adult, cavernous hemangioma, in children, optic nerve glioma, arteriovenous malformation, mass lesion, any mass lesion within the muscle cone. Any mass lesion within the muscle cone causes axial proptosis. Non-axial proptosis, lesions with prominent component outside the muscle cone. Non-axial হবে outside the muscle cone. Superior group displacement হয়, আমাদের এই জিনিসগুলো জানতে হবে। যদি আমাদের কোনো কারণে non-axial proptosis লং কেস অথবা শর্ট কেসে চলে আসে কারো, তাহলে এই জিনিসগুলো অবশ্যই ডিসকাস করবে, ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস চলে আসবে। superior club displacement may be neural mesenchymal vascular tumor in the inferior orbit, maxillary sinus tumor invading the orbital fluid, এই দুটো হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন টিউমার কি হতে পারে, মেসেনকাইমাল টিউমার কি হতে পারে, ভাস্কুলার টিউমার কি হতে পারে, এগুলো জেনে নিতে হবে। ইনফেরোমিডিয়াল গ্লোব ইনফেরোমিডিয়াল dermoid cyst in the superolateral orbit, আর অ্যাডাল্টে হচ্ছে lacrimal gland tumor, very important. Inferolateral globe displacement onto ethmoidal mucocele, inferolateral, lateral চলে যাচ্ছে, inferior দিকে চলে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের সুপিরিয়র সাইডে কোনো লেশন আছে। onto ethmoidal mucocele, dermoid, abscess, osteoma, sinus carcinoma. Point is most common cause of bilateral proptosis in adult in Graves' disease. এই জিনিসটা who proptosis in adult is Graves' disease. Most common cause in children is orbital cellulitis, unilateral. Most common cause in children orbital cellulitis. Most common cause in adult is Graves' disease. Acute unilateral proptosis suggests infection or vascular disorder such as hemorrhage, fistula, cavernous sinus thrombosis. Acute unilateral proptosis, acute যদি হয় আমরা ইনফেকশন অথবা ভাস্কুলার ডিসঅর্ডার চিন্তা করব। chronic unilateral proptosis suggests tumor. Any tumor may be benign or malignant. আমাদের কি কি করতে হবে? CT or MRI and thyroid function test করে তাহলে আমাদের একটা proptosis evaluation করতে গেলে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে, most common cause is bilateral proptosis, Graves' disease. Most common cause in children in orbital cellulitis. Unilateral proptosis either from infection or vascular disorder. Chronic unilateral proptosis suggests benign or malignant tumor. আমাদের কি করতে হবে? CT, MRI and thyroid function test. Evaluation of proptosis. এখন একটু থিওরিতে গেলাম, এখন আবার আমরা প্র্যাকটিক্যালে চলে আসি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট প্রোফাইল আমাদের নিতে
হবে নেম, এজ, সেক্স, অকুপেশন, অ্যাড্রেস, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার in case of accident and presenting complaint. Already what is not are the presenting complaint. And we exclude pseudoproctosis. What are the causes of pseudoproctosis? Enlarged globe, contralateral enophthalmos, asymmetrical orbital size, ipsilateral eyelid distraction, contralateral ptosis, facial nerve paralysis. Facial nerve paralysis হলো more or less হয়। খেয়াল রাখতে হবে। Ipsilateral lid retraction, left eye lid is retracted, খেয়াল করতে হবে। Unilateral ptosis, ptosis is in the left eye, and right eye assumed to be proctosis. Enophthalmos, anophthalmos. What is anophthalmos? Anyone? Hello? Hello? Orally you বলেন what is anophthalmos আর what is anophthalmos, what is enophthalmos, what is anophthalmos? No one. এই কথা বলো Sir, enophthalmos is the posterior displacement of the eyeball, or anophthalmos is the absence of the eyeball, sir. Absence of the eyeball. আর enophthalmos? The posterior displacement of the eyeball within the orbit, sir. Due to Uh, usually orbital volume. Volume of the orbit. Decrease the volume of the orbit. Very good. History of present illness. Present illness, proptosis, onset and progression. Vision is defective or not. Pain is present or not. Any traumatic history is present or not. Other history such as thyroid eye diseases, weight loss, gain. Has any tremor or not, neck swelling, palpitation, sinusitis, aggravation with respiratory infection, etc. এই হিস্ট্রিগুলো আমাদের very important is 6P of ProHealth. ProHealth 6P, pain, proptosis, proper progression of proptosis, palpation, pulsation, periocular changes. এই 6টা পি খুব ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে আমাদের একটা proptosis evaluation করতে গেলে। Pain, proptosis proper, progression of proptosis, palpation, pulsation, periocular changes. Onset of progression. Onset and progression, it is acute, subacute and chronic. Acute কখন বলবো, subacute কখন বলবো, chronic কখন বলবো? Hello, anyone? Acute হচ্ছে এটা যেমন হচ্ছে এক্সট্রিমলি র্যাপিডিটি হচ্ছে অনসেটটা হবে মানে সাডেন অনসেট হয়ে যাবে এটা। Sudden onset কয়দিনের মধ্যে? সাডেন অনসেট স্যার এটা হচ্ছে আওয়ার্স টু ডেজ। Hours to days, very good. Subacute, ডেজ টু উইক অথবা days to week. And chronic, লং ডিউরেশন। long duration, even months to years. ঠিক আছে? এইভাবে আমাদের চিন্তা করতে হবে অনসেট কত তাড়াতাড়ি হয়েছে, কতদিন থেকে হয়েছে, কত ঘন্টা থেকে হয়েছে, এন্ড কিভাবে প্রোগ্রেস করছে, এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। Vision is defective or not? এখানে খেয়াল করতে হবে আমাদের মাস দেখা যাচ্ছে হচ্ছে সুপিরিয়র অরবিটে এক্সপোজার কেরাটোপ্যাথি হয়ে গেছে। ভিশন লস হয় ইউজুয়ালি দুটো কারণে আমাদের প্রপটোসিসে। কি কারণে? এক্সপোজার কেরাটোপ্যাথি আর অপটিক নার্ভ যদি কম্প্রেস করে দেন ভিশন লস। ভেরি গুড। হিয়ার ইজ এক্সপোজার কেরাটোপ্যাথি। exposure keratopathy and here is এখানে কি হচ্ছে ডান পাশে? কম্প্রেসিভ অপটিক নিউরোপ্যাথি। কমপ্রেসিভ অপটিক নিউরোপ্যাথি। তো এই দুইটা কারণে আমাদের প্রপটোসিসে ভিশন লস করতে পারে। এটা কিন্তু খুব জরুরি। শর্ট কেসে ধরতে পারে, একটা কোশ্চেন হলে একটা কোশ্চেন এটাই হতে পারে, লং কেসে আরো অনেক। ট্রিটমেন্ট হিস্টরি, এনি হিস্টরি অফ থাইরয়েড ডিজিজ ট্রিটমেন্ট, HIV, টিউবারকুলোসিস, সিফিলিস, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, এগুলো কোনো
কেন আমরা নেব? যদি হিমোরেজিক চিন্তা করা হয় তখন আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে কিনা অ্যান্টিকোগুলেন্ট দ্বারা এটা করব। এনি সার্জারি এনি নন ড্রাগ রিঅ্যাকশন আছে কিনা আমাদের জানতে হবে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি সাইনোস্টোসিস গুলা ইউজুয়ালি ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ পাওয়া যায়। So we should know about family history of craniofacial cyanosis. আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ। পার্সোনাল হিস্ট্রি, মেটাল নাট খায় কিনা, স্মোকিং করে কিনা, অ্যালকোহলিজম অভ্যাস আছে কিনা, তার এই জিনিসগুলো নিতে হবে। কেন? স্মোকিং এর জন্য কি সমস্যা? থাইরয়েড ডিজিজ এগ্রাভেট করে স্যার। কি অ্যাগ্রাভেট করে? রিস্ক ফ্যাক্টর ফর থাইরয়েড আই ডিজিজ। থাইরয়েড আই ডিজিজ আর any carcinoma also the risk factor. Smoking is also the risk factor of carcinoma. Alcoholism, battle nut, এগুলো battle lip, battle nut, এগুলোর হিস্ট্রি নিতে হবে। জেনারেল সিস্টেমিক এক্সামিনেশন, পালস, বিপি, রেসপিরেটর আমরা জানি এগুলো। আমাদের প্রোস্টেটের সাথে যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে টেম্পারেচার। যদি কোনো ইনফেকশনাস ডিজিজ থাকে তাহলে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে। সিলর থাকবে, সিকেলস কেন আমরা দেখব? জেনারেল সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে সিকেল আছে কিনা, কেন নিউরোফাইব্রোমাটোসিস আছে। নিউরোফাইব্রোমাটোসিস আমরা থাকবে। নেক সোয়েলিং কেন দেখবো? কোনো থাইরয়েড ডিজিজ আছে কিনা। পাশাপাশি আমাদের লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি আছে কিনা, ট্রেমর আছে কিনা থাইরয়েড ডিজিজের জন্য। লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি দেখতে হবে, এটা সিস্টেমিক মেটাস্টেসিস হইতে পারে কোথাও থেকে। ক্যাপ্সুলেট স্পট অলসো নিউরোফাইব্রোমাটোসিস। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম দেখতে হবে, রেসপিরেটরি। অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন কেন করব? ইএনটি এক্সামিনেশন কেন করব? স্যার কোনো মেটাস্টেসিস হয়েছে কিনা এর জন্য। ভেরি গুড, কোনো মেটাস্টেসিস আছে কিনা এই জন্য আমরা অ্যাবডোমিনাল এবং ইএনটি এক্সামিনেশন। These are the capsule spot and the neurofibroma. ক্যাপসুলেট স্পট আমরা কখন কাকে বলি? হ্যালো, এনিওয়ান? মূলচন্দ্র শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, ক্যাপিউলেট স্পট আমরা কখন বলি, কি দেখে বলি? Pigmentation over the these are the capsule spot. জি স্যার। আর কেউ? capsule spot এর Sir, brown to dark patchy lesion over the skin. over the skin কতগুলো থাকলে আমরা পজিটিভ বলবো? Sir, more than 5. More than 5 আর size? Sir, 5 millimeter. 5 millimeter. 5 millimeter. এইটাই ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ক্যাপসুলেট স্পট কখনো যদি নিউরোফাইব্রোমাটোসিস থাকে ক্যাপসুলেট স্পট করবে, কখন আমরা পজিটিভ বলবো? আমরা ডায়াগনস্টিক বলবো মোর দ্যান 5 থাকতে হবে, 5 মিলিমিটার ইন ডায়ামিটার। লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি ইম্পর্টেন্ট। কেন আমরা লিম্ফ গ্ল্যান্ড দেখবো? লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি আছে কিনা এটা দেখার জন্য। লিম্ফ অ্যাডেনোপ্যাথি আছে কিনা দেখার জন্য। Then visual acuity, refraction, color vision, visual field, proptosis proper, very important. Inspection আমরা কি কি দেখি? কম্পেনসেটরি হেড পোস্টার কোন রকম আছে কিনা এটা দেখতে হবে। হেড পোস্টার, ফেসিয়াল কোনো অ্যাসিমেট্রি আছে কিনা, অকুলার কোনো অ্যাসিমেট্রি আছে কিনা, অ্যাপারেন্ট মার্কস পাওয়া যায় কিনা। এটা কিন্তু আমাদের যদি অভ্যাস থাকে আমরা জাস্ট একবার লুকিং দিলেই বুঝতে পারবো তার এই সমস্যাগুলো আছে কিনা। এটার জন্য আলাদা আলাদা করে মনে করে যে আমাদের চিন্তা করতে হবে এরকম না, কিন্তু তাহলে আমরা 20 মিনিটেও একটা এক্সামিনেশন শেষ করতে পারবো না। মনে করে করে করতে হয়, এগুলো মাথার মধ্যে থাকতে হবে। সেকেন্ডের মধ্যেই ইন্সপেকশন কমপ্লিট হয়ে যাবে। ইন্সপেকশন অ্যাপারেন্ট মাস ইন দ্য সুপিরিয়র অরবিট, ইনফিরিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য গ্লোব, অ্যাপারেন্ট মাস ইন দ্য সুপিরিয়র অরবিট খেয়াল করতে হবে। এটা
আইলিড ফুলনেস, কন্টার, মুভমেন্ট, লিড ল্যাগ আছে কিনা, ল্যাগ অফ থালমোস আছে কিনা, পালপেবল ফিশার হাইট, এনি মাস লেশন। যদি আমাদের আইলিডে দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমাদের তার ডিসক্রিপশন দিতে হবে। লিড রিট্রাকশন, বোথ আই লিড রিট্রাকশন, এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে। ফুলনেস অফ দ্য বোথ লিড, আমাদের ফুলনেস অফ দ্য আইলিড, ফুলনেস অফ দ্য আইলিড, এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। এগুলোর জন্য আলাদা করে কিছু করতে হয় না, দেখলেই বোঝা যায় পেরিঅকুলার রিজিয়ন। আমাদের 6 এর মধ্যে পেরিঅকুলার চেঞ্জেস খেয়াল করেছিলাম না? দিজ আর দ্য পেরিঅকুলার চেঞ্জেস। ফুলনেস অফ দ্য লিড, ইকাইমোসিস, ইকাইমোসিস, এগুলো খেয়াল করতে হবে। ইকাইমোসিস আছে কিনা, কোনো মাসলেশন আছে কিনা, ফুলনেস আছে কিনা খেয়াল করতে হবে। ল্যাগ অফ থালমোস, রাইট আই there is lag of thalamus. Proptosis proper, pulsation, measurement of proptosis, measurement by rule or Hartel's thermometer, horizontal measurement, vertical measurement, Valsalva maneuver, any periocular changes. This is the periocular changes. Measurement by plastic, transparent plastic rule or Hartel's thermometer. When we call as proptosis, measurement কখন বলবো proptosis? Anyone? Hello? 21 millimeter থেকে যদি more than More 20 than 20, sir. or asymmetry between 2i 2 millimeter 2 millimeter in between y. 2i Valsalva maneuver, Valsalva maneuver আমরা কেন সাসপেক্ট করলে Valsalva maneuver কেন দেখব? vascular growth ভাস্কুলার লেশন, Markina. ভাস্কুলার লেশন, ভেরি গুড। দেন আমরা আর কি কি খেয়াল করব? কনজাংটিভা যেমন কর্নিয়া, এন্টেরিয়র চেম্বার, পিউপিল, লেন্স, ফান্ডাস, অকুলার মোটিলিটি, কাভার টেস্ট করব, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার দিই। Conjunctival changes in left side photo there is the chemosis, severe chemosis of the conjunctiva, and in right side, right eye, congestion of the conjunctiva. Halmon pad, what indicates Halmon pad? Lymphoma, sir. Lymphoma. Very good, very good. Halmon pad is the indicator to lymphoma. Corneal changes, any exposure keratopathy or not, আমাদের এটা খেয়াল করতে হবে। Anterior segment is examination done by slit lamp. Fundus examination by indirect ophthalmoscopy or by direct ophthalmoscopy, এই দুটো আমাদের খেয়াল করতে হবে। ফান্ডাস কেন দেখবো? হ্যালো, স্যার কম্প্রেসিভ লেশন আছে কিনা এর জন্য, কম্প্রেসিভ অপটিক নিউরোপ্যাথি কিনা। কি থাকবে এখানে? স্যার ডিসোলিং থাকতে পারে, করোইডাল ফোল্ড থাকতে পারে। ভেরি গুড, ডিসপ্লেলিং থাকতে পারে, কর্নিয়াল ফোল্ড থাকতে পারে, অপটিকোসিলিয়ারি শান্ট ব্রেকিং থাকতে পারে। ঠিক আছে, এই তিনটা জিনিস আমাদের এখানে খেয়াল। প্যালপেশন, অরবিট আমরা প্যালপেট করব, কোথায় কোথায় প্যালপেট করব? অরবিট, থাইরয়েড, রিজিওনাল লিম্ফ নোড। এনি বনি ইরেগুলারিটি আছে কিনা, টেম্পারেচার দেখতে হবে। টেম্পারেচার কেমন করে দেখবো আমরা? ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড দিয়ে আমরা লেশনের উপরে দেখব এবং আমরা কপালে দেখব পাশাপাশি। এনি টেন্ডারনেস, এনি ক্রিপিটাস, এনি পালসেশন অফ ফিল, রিডিউসিবিলিটি, রেট্রো পালসেশন, এগুলো আমরা দেখব। অসকালটেশন, অসকালটেশনে আমরা দেখব যে ইজ দেয়ার ইজ এনি ফ্লুইড অর নট। কখন আমরা অসকালটেশন দেখতে যাব? So thyroid eye disease হলে দেখতে হবে, স্যার। থাইরয়েড আই ডিজিজে কি পাবো আমরা অসকালটেশনে? আর থাইরয়েডের উপরে স্যার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে ফ্লুইড পাওয়া গ্ল্যান্ডে যায়। করি সার্চ। কিন্তু থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আমরা অকুলার অসকালটেশন কখন করব? আইলিডে যে স্যার আইলিডে যদি কোনো ভাস্কুলার মাস থাকে তখন স্যার আইলিড প্রেসার করব। যদি কোনো ভাস্কুলার মাস থাকে তখন আমরা ফ্লুইড পেতে পারি। আমরা পালপেশনে যদি দেখি যে পালসেশন পাচ্ছি তখন আমরা ফ্লুইড দেখতে যাব। ঠিক আছে, লোকাল এক্সামিনেশন অফ পালপেবল মাস কি কি
কি সাইজ, সাইজ, কনসিস্টেন্সি, টেন্ডারনেস, টেম্পারেচার, পালসেশন। ক্রেনিয়াল নার্ভস এক্সামিনেশন, ওরাল ক্যাভিটি এক্সামিনেশন। কেন করবো এগুলো? হ্যালো, কোনো লেশন উঠবে ওইখানে আছে কিনা? আর ক্রেনিয়াল নার্ভ ওরাল ক্যাভিটি থেকে এক্সটেনশন। হ্যাঁ, ওরাল ক্যাভিটি থেকেও এক্সটেনশন হতে পারে। তো ম্যাক্সিলারি সাইনাস, তাই তো? Then we go for provisional diagnosis. Then differential diagnosis. Now investigation. Investigation আমরা complete blood count, peripheral blood film, CRP, thyroid function test and imaging is very important. CT scan, MRI, MRP, MRA, কেন আমরা করতে পারি। সাসপেক্টেড কেসে আমরা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করতে পারি। এন্ড স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ইজ হিস্টোপ্যাথোলজি এন্ড ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে আমরা কখনো যদি ডায়াগনোসিসে আসতে না পারি বা কোনো ইনভেস্টিগেশন এমআরআই করেও যদি আমরা কোনো কনক্লুশনে না আসতে পারি, তখন আমরা ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করতে পারি, হিস্টোপ্যাথোলজি বায়োপসি করে হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য পাঠাতে পারি, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। অরবিট ইন সিটি স্ক্যান, এক্সিয়াল ভিউ, আমাদের আমরা সবকিছু দেখতে পাচ্ছি এখানে। স্ক্লেরা, 2 নম্বর ভিট্রাস বডি, অপটিক নার্ভ খেয়াল করতে হবে। এগুলো সবই কিন্তু এক্সিয়াল ভিউতে খুব সুন্দর মতো দেখা যায়। মিডিয়াল রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস, সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশার, অপটিক ক্যানাল, পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, ইথমোডাল সাইনাস। আমরা এই জিনিসগুলো খেয়াল করবো। আমরা যে সিটি স্ক্যান গুলো করি, কেন করি, কি কি আমরা খেয়াল করি, অ্যানাটমি খেয়াল করতে যাই, অ্যানাটমির কি কি খেয়াল করি, আমরা এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। কোথায় মাস, কি মাস বলে আমরা অনেক বুঝতে পারবো। দিস ইজ করোনাল ভিউ। এখানেও আমরা অপটিক নার্ভ দেখতে পাচ্ছি, সুপিরিয়র রেক্টাস, superior oblique, medial rectus, lateral rectus, inferior rectus, ethmoidal air sinuses, maxillary sinus, and contrast CT scan must be included when we suspect vascular, inflammatory, infectious, or neoplastic orbital diseases. Then we go for contrast CT scan. Non-specific orbital inflammatory disease. This is the non-specific. Usually unilateral proptosis or bilateral proptosis হতে পারে non-specific inflammatory disease এ heterogeneous opacity পাওয়া যাবে। এটা কি? ওটা তো লেখা আছে। আমাদের ফাইন্ডিংস কি? ও আচ্ছা স্যার, মিডিয়াল রেক্টাল মাসেল এখানে কি আছে? এই ছবিটাতে কি আছে? স্যার লিড রিট্রাকশন আছে। লিড রিট্রাকশন আছে, বাইলেটারাল periorbital fullness, আর এখানে ফিউজিফর্ম এনলার্জমেন্ট অফ দা মাসেল বেস। muscle sparing the tendon. আমরা করোনাল সেকশনেও দেখবো যে এনলার্জমেন্ট অফ দা মাসেল। কোন মাসেল ফার্স্ট এনলার্জ হয়? থাইরয়েড আই ডিজিজে কোন মাসেল? Inferior rectus. Inferior rectus. Medial rectus. দেন মিডিয়াল রেক্টাস, দেন সুপিরিয়র রেক্টাস, দেন ল্যাটারাল রেক্টাস। ঠিক আছে, এই ইয়েটা ক্রোনোলজিটা খেয়াল রাখতে হবে। থাইরয়েড উইথ লিম্ফোমা এগুলো খুব বেশি দরকার নেই। সিস্টিক লেশন অফ দা অরবিট। দিস ইজ দা সিস্টিক লেশন অফ দা অরবিট। সিস্টিক লেশনে আমরা ওয়ালটা ওয়েল ডিফাইন্ড ওয়াল পাই এবং ভেতরে মোস্ট অফ দা কেসে এমটি পাই, বিশেষ করে ডার্ময়েড। দিস ইজ lateral portion of the globe is cystic lesion and this is superior portion of the globe cystic lesion. So ডিসপ্লেসমেন্টটা কোথায় হবে? আমরা যদি উপরের ছবিটা দেখি, ডিসপ্লেসমেন্টটা কি রকম হবে?
medial displacement যেহেতু লেশন আছে ল্যাটারালি, তো মিডিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য গ্রুপ। এখানে কোথায় আছে যে লেশনটা মিডিয়ালি, ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য গ্রুপ, সুপিরিয়রলি লেশন, ইনফিরিয়র ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য গ্রুপ। This is enlarged lacrimal gland. Causes of enlarged lacrimal gland: dactyloadenitis, adenoid cystic carcinoma, lymphoma of the lacrimal gland. Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland also is the cause of lacrimal gland swelling. Lacrimal gland tumor. টিউমারটা আমরা কোথায় মাসকুলেশন পাবো? সুপিরিয়র ল্যাটারাল অরবিটে। সুপিরিয়র ল্যাটারাল, সুপিরিয়র ল্যাটারাল বা সুপিরিয়র টেম্পোরাল, ঠিক আছে, অরবিটে। আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে হবে? ইনফেরো মিডিয়াল। সুপিরিয়র ল্যাটারাল অরবিটে যদি আমরা কোনো লেশন পাই, ইউজুয়ালি ওখানে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থাকে, প্রথমে আমরা চিন্তা করব ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড টিউমার। দেন ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে পাবো? ইনফেরো ল্যাটারাল। দিস ইজ ক্যাভার্নাস হিমানজিওমা। ক্যাভার্নাস হিমানজিওমা কি জিনিস? স্পঞ্জি একটা লেশন পাবো আমরা। এই স্পঞ্জি লেশন পাওয়ার জন্য সেপ্টা এন্ড ওপাসিটি, সেপ্টা এন্ড ওপাসিটি, ইল ডিফাইন্ড সেপ্টা, ইল ডিফাইন্ড ওপাসিটি ক্যাভার্নাস হিমানজিওমাতে পাওয়া যায়। ক্যাপিলারি হিমানজিওমাতে এরকম পাওয়া যায় না। These are the several photographs of CT scan of the orbit. Lymphoma, লিম্ফোমাতে কি পাওয়া যায়? আই বলের যে কন্টার, সেই কন্টারে একটা লেশন পাওয়া যাবে। দেখো আই বল কন্টারকে এটা ইনভলভ করে ফেলেছে। দিস ইজ থাইরয়েড আই ডিজিজ। সব মাসেল গুলো, করোনাল ভিউ, সব মাসেল গুলো এনলার্জ হয়ে গেছে। অপটিক নার্ভ এন্ড পেন, সুপিরিয়র রেক্টাস, ল্যাটারাল রেক্টাস, মিডিয়াল রেক্টাস, ইনফেরিয়র রেক্টাস, এগুলো এনলার্জ হয়ে গেছে। প্যান অপথালমাইটিসে ইল ডিফাইন্ড ওপাসিটি পাওয়া যাবে। প্যান অপথালমাইটিস or this is orbital space occupying lesion. Carotid cavernous fistula, carotid cavernous fistula তখন আমরা এরকম চিন্তা করলে এমআরএ এমআরভি করব। এমআরএ এমআরভি যদি কোনো ভাস্কুলার লেশন আমরা সাসপেক্ট। দিস ইজ ফাইব্রাস ডিসপ্লাসিয়া। দিস ইজ এটা proptosis of the, and this is fibrous dysplasia of the orbit. অস্টিওমা হলে আমরা বোনের যে ডেনসিটি, সেই ডেনসিটিতে বোন থেকে আসে, তাই বোনের ডেনসিটিতে একটা লেশন পাবো। এটা কি? রূপে ডিফেক্ট আছে, ইউজুয়ালি কেন? এই যে রূপে ডিফেক্ট, অরবিটাল রূপে রূপ ডিফেক্ট কোথায় পাই? বলো। স্যার নিউরোফাইব্রোমাটোসিস টাইপ 1 এর স্যার গেটারোমি অফ দ্য স্ফেনয়েড বোন ডেফিসিট থাকে স্যার, সেজন্য পেতে পারি। হ্যাঁ, এই জন্য রূপেও ডেফিসিট থাকে। অপটিক নার্ভ গ্লিওমা, ফিজিফর্ম এনলার্জমেন্ট অফ দ্য optic nerve. This is optic nerve glioma. Opacity টা হোমোজেনাস opacity. অপটিক নার্ভ দেখা যাচ্ছে না। যদি ম্যানিনজিওমা হতো, মাঝখানে আমরা অপটিক নার্ভটা ভিজিবল হতো। দিস ইজ অপটিক নার্ভ শিট ম্যানিনজিওমা। দুটো খেয়াল করতে হবে সিটি স্ক্যানে। দিস ইজ অপটিক নার্ভ। আমাদের অপটিক নার্ভটা ঠিক আছে, ম্যানিনজেসে আমাদের লেশনটা হয়েছে, so optic nerve glioma, no optic nerve is visible. Optic nerve meningioma, optic nerve is visible. Orbital foreign body metallic না হলে ইউজুয়ালি সিটি স্ক্যান এটা খুব ভালো আসে না, মেটালিক গুলোতে এক্সরেতে আসে। ইনফেকশন গুলোতে আসলে এগুলো খুব ভালো যে বোঝা যায় সিটি স্ক্যানে আমরা না,
আমরা খুব ভালো সবসময় বুঝতে পারি না, এগুলো বোঝার জন্য আসলে রেডিওলজিস্ট লাগবে, এই জন্যই রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট আলাদা। তো মিউকরমাইকোসিস, টিউবারকুলোসিস ইজ অলসো দ্য কজ অফ প্রক্টোসিস। Chromatic hematoma, superior orbital, there is a chroma mark here, and proptosis inferiorly displacement of the globe, there is hematoma of the superior globe. Orbital abscess, heterogeneous opacity. Orbital abscess, there is heterogeneous opacity. MRI, also we do MRI in case of proptosis. এই মিস্ত্রি টাইম আছে? স্যার আর 7-8 মিনিট আছে স্যার। আচ্ছা, তাহলে শেষ করে দিচ্ছি। ওকে স্যার। এমআরভি আমরা কখন করি? যখন ভাস্কুলার আমরা সাসপেক্ট করি ভাস্কুলার টিউমার, তখন আমরা এমআরভি করব। এমআরভি, এমআরএ, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ভেনোগ্রাফি, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স আর্টারিওগ্রাফি। দিস আর অলসো, এই পিকচারটা আমি আগেও দেখিয়েছি। Then we go for histopathological examination. Histopathological examination কখন করব? আমরা সার্জারি করে ইনসিশন বায়োপসি অর এক্সিশন বায়োপসি করব। এক্সিশন অর ইনসিশন বায়োপসি, অথবা কখনো সাসপেক্ট করে আমরা যদি ডায়াগনোসিসে না আসতে পারি, তখন আমরা ইনসিশন বায়োপসি করব। এক্সিশন বায়োপসি ডায়াগনোসিস করে আমরা ইউজুয়ালি এক্সিশন বায়োপসি করি। Then specific investigation, immunohistochemistry. ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, দ্যাট ইজ লিম্ফোমার ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় CD20 পজিটিভ, BCL2 এগুলো তো পজিটিভ পাওয়া যায়। এত কিছু আমরা করলাম, এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করলাম, তার কারণ হচ্ছে কনফার্ম ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড কমিউনিকেশন উইথ দ্য পেশেন্ট। ঠিক আছে? তাহলে আমরা যত ইভালুয়েশন করে আমরা কি করি? ডায়াগনোসিস কনফার্ম করব, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্ল্যান অফ ম্যানেজমেন্ট করব, এন্ড পেশেন্টের সাথে কমিউনিকেশন করব। এই তিনটা আমাদের এত ইভালুয়েশনের মূল কারণ হচ্ছে এই তিনটা। এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। এন্ড থ্যাংক ইউ অল ফর পেশেন্ট শেয়ারিং। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এই শোনো, কয়েকদিন পরে কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন আছে, নন এক্সিয়াল প্রক্টোসিস কোথায় আছে না? হ্যাঁ, মর্নিং সেশনে প্রেজেন্টেশন আছে। সো এই জন্যই কিন্তু আমি এটা একটু করলাম, যে এটা একটু রিক্যাপচুলেট করলে তোমাদের জন্য তখন সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আমি লিভ করলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। আদাব স্যার। আদাব।